Welcome students. So in this period we are going to study about the structure of the neurons or the nerve cells. So you know that the neurons are the structural and functional unit of the nervous system. Actually we have studied the structure of neuron in the 11th class. Okay student. So you know that each multipolar neuron has three parts: cyton or cell body, dendron and axon. Actually we will see in the diagram. See here, this is the diagram of the multipolar neuron. Now you can observe in this diagram the three parts of the neuron or nerve cell. See here student. So this part of the neuron, it is called as cyton or cell body. So this is the cell body. The second part of the neuron, that is the dendrons. So here 1, 2, 3, 4 and 5. These are the conical shaped structure. They are called as dendrons, and this is the third long part, that is called as axon. So cyton is the first part, dendrons second part, and the third part is called as axon. Now you can observe in this diagram. Here the cyton has a distinct central nucleus. Distinct म्हणजे ठळक असा. या ठिकाणी हे न्यूक्लियस मी बघू शकता. सो इन द सायटॉन देर इज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस with a nucleolus and the nucleoplasm. See here student, suppose this is the nucleus is there, then inside the nucleus again there is a small rounded body, and that is called as nucleolus, and this is called as nucleoplasm. So this is the nucleoplasm. Such type of nucleus, it is present in the cyton or the cell body. Then next, now see here, a clear film of cytoplasm also surrounds the nucleus. न्यूक्लियसच्या भोवती हा जो पार्ट आहे ना, याला म्हणायचं सायटोप्लाझम. नाउ हियर दिस सायटोप्लाझम हॅज neurofibrils. Okay student, neurofibrils are there. Now Nissel's granules are there. These small granules shown in red color in this diagram, these are called as Nissel's granule. So there are neurofibrils and Nissel's granule in the cytoplasm of this cyton. Now these Nissel's granules are riboprotein components, means they are made up of ribose and the proteins, so known as riboprotein components. And these Nissel's granule, they play an important role in the synthesis of an enzyme, and that enzyme is required for the formation of neurotransmitter. तर न्यूरोट्रान्समीटर हा पदार्थ, हा केमिकल आहे जो निर्माण करण्यासाठी एका एन्झाईमची, एका विकराची गरज असते. तो एन्झाईम तयार करण्याचं काम हे छोटे छोटे ग्रॅन्युल्स करत असतात. आता न्यूरोट्रान्समीटर काय आहे तर तुम्हाला माहिती की चेतना, ज्याला आपण स्टिम्युलस म्हणतो, स्टिम्युलसचं वहन होतं आपल्या शरीरामध्ये, ट्रान्समिशन होतं, संक्रमण होतं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, बरोबर आहे. आणि शेवटी मेंदूपर्यंत, ब्रेनपर्यंत तो इम्पल्स आहे, ती चेतना वाहून नेली जाते. ती चेतना वाहून नेण्यासाठी ज्या पदार्थाची गरज असते की नाही, त्याला आपण न्यूरोट्रान्समीटर म्हणतो. तर तो न्यूरोट्रान्समीटर तयार करण्यासाठी जो एन्झाईम आवश्यक आहे, तो एन्झाईम तयार करण्याचं काम हे निसल्स ग्रॅन्युल्स करत असतात. म्हणून हे निसल्स ग्रॅन्युल्स खूप महत्त्वाचे आहेत. ओके, नाउ हियर देर आर स्मॉल फायबर्स present in the cytoplasm of the cell body, and that are called as neurofibrils. These neurofibrils play an important role in the transmission of the nerve impulse. आता मी सांगितलं ना, जी चेतना आहे ती शरीरामध्ये ब्रेनपर्यंत वाहून नेण्याचं काम हे न्यूरोफायब्रिल्स जे करत असतात. सो दे play an important role in the transmission of the nerve impulse. Now we will see about the second part of the neuron, that is dendron. So here dendrons are many small such type of
कोनिकल प्रोसेसेस. दीज आर कोनिकल, थोडेसे त्रिकोणी आकाराचे आहेत. कोनिकल प्रोसेसेस अरायझिंग फ्रॉम द सायटॉन ऑर सेल बॉडी. सेल बॉडीपासून हे जे थोडेसे त्रिकोणी आकाराच्या प्रोसेसेस बाहेर निघतात त्यांना म्हटलेलं आहे डेंड्रॉन्स. ओके, नाव यू कॅन ऑब्झर्व इन द डायग्रॅम. दीज आर हायली ब्रँच्ड. हे जे डेंड्रॉन्स आहेत त्याला पुन्हा अनेक फांद्या या ठिकाणी आल्यासारखे दिसतात आपल्याला. ब्रँच्ड स्ट्रक्चर या ठिकाणी दिसतं. सो हिअर दॅट आर कॉल्ड ॲज फाईन डेंड्राइट्स. ओके स्टुडंट्स, इन दिस वे डेंड्रॉन्स आर हायली ब्रँच्ड इन टू द फाईन डेंड्राइट्स. हे छोटे छोटे जे ब्रँचेस आहेत त्याला डेंड्राइट्स असं म्हणायचं. नाव दीज डेंड्राइट्स दे ट्रान्समिट द मेसेज टुवर्ड्स द सायटॉन. आपल्या शरीरामध्ये जेव्हा एखादा स्टिम्युलस आपल्याला मिळतो, चेतना मिळते, ती चेतना सर्वात आधी डेंड्राइट्सला मिळते. डेंड्राइट्सच्या माध्यमातून डेंड्रॉन्सकडे आणि डेंड्रॉन्सकडून सायटॉनकडे ती चेतना, तो स्टिम्युलस वाहून नेण्याचं काम, ट्रान्समिट करण्याचं काम या ठिकाणी डेंड्राइट्स करत असतात. Now the third part of the neuron, that is called as axon. So you can observe in the diagram, axon is single. बघा डेंड्रॉन्स अनेक आहेत पण axon हा एकच आहे. So axon is single, it is long and usually it is unbranched. जसे हे ब्रँच्ड आहेत ना डेंड्रॉन्स, पण axon हा जनरली ब्रँच्ड नसतो, अनब्रँच्ड प्रोसेस आहे. नो डाऊट इट ऑल्सो अरायजेस फ्रॉम द सायटॉन. ओके स्टुडंट, नाव दिस axon also consists of bundles of neurofibrils. हे जे न्यूरोफायब्रिल्स इथेच ना, त्याचंच बंडल जे आहे ह्या ॲक्झॉनमध्ये जे असतं, किंवा ॲक्झॉन इज अ बंडल ऑफ न्यूरोफायब्रिल्स असे आपण म्हणू शकतो. सो सी हिअर टर्मिनली, टर्मिनली म्हणजे याच्या टोकाला, हा जो ॲक्झॉन आहे की नाही याच्या टोकाला टर्मिनली. नाव धिस ॲक्झॉन गिव्ज आउट many branches. It gives out many branches, and these branches are called as telodendrons. Actually टीलो या शब्दाचा अर्थ एंड किंवा टेल असं या ठिकाणी होतो, शेवटी ना, एंडला. तर एक्झॉनच्या एंडला जे छोटे छोटे ब्रँचेस तयार झालेले आहेत त्याला काय म्हटलेलं आहे, टीलोडेंड्रॉन. ओके स्टुडंट, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द एक्झॉन? नाव धिस एक्झॉन कॅरीज द मेसेज अवे फ्रॉम द सायटॉन. आता आपण बघितलं की सर्वात आधी मेसेज किंवा स्टिम्युलस डेंड्राइट्सला मिळतो, मग डेंड्रॉन्सकडून तो सायटॉनकडे आणला जातो, सायटॉनकडून तो मेसेज कोणाला मिळतो, ॲक्झॉनला मिळतो. आणि मग आता ॲक्झॉनचं काम काय आहे, कॅरी दॅट मेसेज अवे फ्रॉम द सायटॉन. ओके, यू नो दॅट देर इज अ सिनॅप्स बिटवीन द सक्सेसिव्ह nerves. Okay, so one neuron, it is connected to the other neuron, and there is a synapse or the interconnection between the nerve cell. Now this interconnection between the two neurons, okay, or the interconnection between the neuron and the motor organ, or we can say the effector organ, that connection is called as synapse. कालच्या तासामध्ये एक डायग्राम काढून दाखवलं होतं तुम्हाला की एक चेतापेशी जेव्हा दुसऱ्या चेतापेशीला जोडली जाते, तर या ठिकाणी बघा आता हे काय आहे, टीलोडेंड्रॉन्स की नाही. समजा ह्या चेतापेशीचे टीलोडेंड्रॉन्स आहेत, याच्या खाली जेव्हा दुसरी चेतापेशी असेल तर त्या दुसऱ्या चेतापेशीचे हे जे डेंड्राइट्स की नाही, या डेंड्राइट्सचं कनेक्शन या टीलोडेंड्रॉन्समध्ये होतं, आणि इथे जो जंक्शन तयार होतो त्याला आपण काय म्हणतो, सिनॅप्स म्हणतो. कालच्या तासात मी तुम्हाला ते सांगितलेलं आहेच ऑलरेडी. ओके, नाव द सायटॉन्स आर जनरली फाउंड इनसाइड द ब्रेन अँड द स्पायनल कॉर्ड. तर हा जो सायटॉन आहे ना, हा एरिया ब्रेन म्हणजे मेंदूमध्ये आणि स्पायनल कॉर्ड ज्याला आपण पृष्ठरज्जू म्हणतो आहे की नाही, तर त्या भागामध्ये हा आपल्याला बघायला मिळत असतो. त्याचप्रमाणे गँग्लियामध्ये सुद्धा आपल्याला हे बघायला मिळतात. ओके, नाव this axon, about this axon, when there is a bundle of axon, it is called as nerve. हा एक ॲक्झॉन आहे डायग्राममध्ये, असे अनेक ॲक्झॉन्स एकत्र येऊन की जो एक बंडल तयार होतो की नाही, त्या बंडलला आपण म्हणतो नर्व. ओके स्टुडंट, नाव इफ दिस नर्व इट इज कव्हर्ड बाय न्यूरिलेमा ओनली. आता या आकृतीमध्ये बघा हा असा ॲक्झॉन आहे की नाही, तर याच्या भोवती एकच लेअर आहे, त्याला आपण न्यूरिलेमा म्हटलेलं आहे. अशा प्रकारच्या न्यूरॉनला आपण काय म्हणणार आहे या ठिकाणी, नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन. तर नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉनमध्ये न्यूरिलेमाच्या भोवती मेड्युलरी
शीथ किंवा आवरण नाही. मग ज्या नर्व सेलच्या भोवती फक्त आउटर लेअर हा न्यूरिलेमा आहे, मायलिन शीथ नाही, त्याला आपण नॉन मेड्युलेटेड न्यूरॉन म्हणणार. आणि अशा एक्झॉन्सपासून जो नर्व तयार होतो त्याला आपण म्हणणार नॉन मेड्युलेटेड नर्व. समजलं तुम्हाला? तर ज्या नॉन मेड्युलेटेड नर्व्ज असतात त्यांच्यामध्ये अशा प्रकारचे एक्झॉन्स आपल्याला पाहायला मिळतात की ज्याच्यामध्ये एकच आउटर लेअर आहे, त्याचं नाव आहे न्यूरिलेमा. ओके, नाव व्हॉट हॅपन्स इन मेड्युलेटेड नर्व्स. आता बघा, मेड्युलेटेड नर्व्स जे दोन प्रकारच्या नर्व्स आहेत, नॉन मेड्युलेटेड आणि मेड्युलेटेड. तर बघा, समजा हा एक्झॉन आहे, एक्झॉनच्या भोवती न्यूरिलेमा तर आहेच, पण ह्या कृतीमध्ये बघा या दोन्हीमध्ये फरक तुमच्या लक्षात येईल की न्यूरिलेमाच्या भोवती इथे काहीच नाही आहे, पण इथे न्यूरिलेमाच्या भोवती एक विशिष्ट असं आवरण आहे, त्याला म्हटलेलं आहे मेड्युलरी शीथ किंवा त्याला मायलिन शीथ असं पण म्हणतात. तर जर एक्झॉनच्या भोवती न्यूरिलेमा पण आहे आणि मेड्युलरी शीथ पण आहे, तर अशा प्रकारच्या न्यूरॉनला आपण मेड्युलेटेड न्यूरॉन म्हणतो. आणि अशा मेड्युलेटेड एक्झॉन्सपासून जो नर्व तयार होतो त्याला आपण म्हणणार आहे मेड्युलेटेड नर्व. राहील लक्षात? तर मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये मेड्युलरी शीथ आहे असं लक्षात ठेवायचं, आणि नॉन मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये मेड्युलरी शीथ नाही. तर असा फरक या ठिकाणी आपण याच्यामध्ये करू शकतो. ओके स्टुडंट, नाव द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स ॲक्च्युली बाय दिस नॉन मेड्युलेटेड नर्व्स. आता ही काय झाली? नॉन मेड्युलेटेड झाली की नाही? ही नॉन मेड्युलेटेड आहे, परंतु ही मेड्युलेटेड आहे. तर या दोन्हीमध्ये आणखीन एक महत्त्वाचा फरक आहे की कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स बाय द मेड्युलेटेड नर्व इट इज 50 टाइम्स फास्टर दॅन इन द नॉन मेड्युलेटेड नर्व. म्हणजे इथं चेतनेचं जे वहन आहे हे खूप स्लो आहे. कोणत्या नर्व्समध्ये? नॉन मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये. परंतु तेच जर मेड्युलेटेड नर्व असेल की ज्याच्यामध्ये असं मेड्युलरी शीथ आहे, याच्यामध्ये 50 पटीने जास्त फास्ट असं स्टिम्युलसचं किंवा चेतनेचं वहन केलं जातं. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी हा जो गॅप आहे की नाही, ह्या दोन मेड्युलरी शीथच्या मध्ये हा गॅप असतो, त्याला नोड ऑफ रॅनवियर म्हटलेलं आहे. तर या ठिकाणी जम्पिंग ॲक्शन होते त्या स्टिम्युलसची, आणि जम्पिंग ॲक्शनमुळे खूप फास्ट असं चेतना मेंदूकडे वाहून नेली जाते. ओके स्टुडंट, सो ऑल दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द न्यूरल टिश्यू, that is the nerve cell. Now the second type of the neural tissue, that is the neuroglial cells. Actually in the last period I have told you that the neural tissue, it is composed of two types of the cell, nerve cells or neurons and the neuroglial cells. Okay, so we have studied about the neurons or nerve cells. Now we will see about the neuroglial cells. So these cells are far greater in number than the neurons. हा महत्त्वाचा फरक लक्षात घ्या. न्यूरॉनपेक्षा कितीतरी जास्त संख्येने आपल्या नर्वस सिस्टीममध्ये कोणत्या सेल्स असतात? न्यूरोग्लियल सेल्स असतात. त्याला नुसतं ग्लियल सेल्स असं पण म्हटलं जातं. अँड मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टीम, ज्याला आपण चेतासंस्था म्हणतो, तर चेतासंस्थाच्या जास्तीत जास्त ज्या पेशी आहेत, दीज आर डिराइव्ड from the embryonic tissue layer, that is the ectoderm. We have studied embryonic development. We know that during the formation of germ layers, ectoderm, endoderm, mesoderm, these are formed in the embryo. So from the ectoderm, the actually the cells or the tissues of the nervous system, they are derived. म्हणजे नर्वस सिस्टीमच्या ज्या पेशी आहेत त्या कोणापासून प्राप्त केलेल्या आहेत? तर एम्ब्रियोचा जो एक्टोडर्म आहे की नाही त्याच्यापासून. So they are ectodermal in origin. In this way, these ectodermal cells also produce the neurons also. So neuroglial cells असतील किंवा न्यूरॉन्स असतील ते एक्टोडर्म, एम्ब्रियोच्या एक्टोडर्म पासून तयार झालेले आहेत. Now see here, these neuroglial cells or neuroglia, त्याचा अर्थ आहे इट मीन्स सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. त्या दोन्ही सिस्टीमला सपोर्ट करणाऱ्या पेशी, म्हणून या ठिकाणी त्यांचं नाव आहे न्यूरोग्लियल सेल्स. ओके स्टुडंट, नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स अँड देअर फंक्शन्स वी विल सी इन द फिगर. फर्स्ट ऑफ ऑल
9.3 and about the function in the table 9.4. Okay student, see here. So here the types of the neuroglial cells, they are shown on page 184. See here, these are the ependymal cells. These are oligodendrocytes, these are astrocytes, and these are microglia. Actually these four types of the cells, these are present in the central nervous system, that is in the brain and in the spinal cord. आपला मेंदू आणि पृष्ठरज्जू याच्यामध्ये ह्या चार प्रकारच्या ग्लियल सेल सापडतात आणि याच्या शेवटच्या दोन आहेत की नाही, एक आहे सॅटेलाइट सेल आणि ही आहे श्वान सेल. तर ह्या ज्या दोन सेल आहेत या पेरिफेरल नर्वस सिस्टममध्ये सापडतात, ह्या दोन्ही सुद्धा. ठीक आहे, तर या ठिकाणी बघा ही जी आकृती आहे की नाही आपण काढलेली ते मी हे पहा, हा न्यूरिलेमा मी तुम्हाला सांगितलं. ही जी चौकोनी पेशी या ठिकाणी काढलेली ना एक्झॉनच्या आजूबाजूला, त्या पेशींचं नाव आहे श्वान सेल्स, है ना. तर ही जी श्वान सेल आहे ही कशाचं उदाहरण आहे, मग न्यूरोग्लियल सेलचं. आलं लक्षात तुम्हाला, ही आहे. आणि नंतर ही जी मेड्युलरी शीथ मी तुम्हाला सांगितली होती की नाही, तर ही जी मेड्युलरी शीथ आहे ती सुद्धा या ठिकाणी न्यूरोग्लियल सेलपासून तयार झालेली आहे, जिला या ठिकाणी आपण म्हटलं की नाही ओलिगोडेंड्रोसाइट. तर या सेलपासून ती तयार झालेली आहे. ओके स्टुडंट, सो दीज आर द टाइप्स, 6 टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल्स आर देअर. आउट ऑफ दॅट these 4 types of the neuroglial cells present in the central nervous system, and these 2 they are present in the peripheral nervous system. Okay student, now about their function. See table 9.4. first of all we'll see about the oligodendroids. So these oligodendroids they have very few branches and mainly they form the myelin sheath. आता मी तुम्हाला सांगितलं मायलिन शीथलाच मेड्युलरी शीथ पण म्हणतात. तर मेड्युलरी शीथ तयार करण्याचं काम ह्या सेल्स करतात ओलिगोडेंड्रोसाइट्स. ओके, सो यू नो दॅट मायलिन शीथ इट इज प्रेझेंट अराउंड द सेंट्रल एक्झॉन. डायग्रॅममध्ये मी तुम्हाला सांगितलेच काढून. इट ऑल्सो फॉर्म द व्हाईट मॅटर. आता व्हाईट मॅटर ग्रे मॅटर काय आहे आपल्याला नंतर शिकायचंच आहे नर्वस सिस्टीममध्ये. सो मायलिन शीथ इट ॲक्च्युली ॲक्ट्स ॲज अन इन्शुलेटिंग शीथ. इन्शुलेटिंग शीथ म्हणजे हीट जी आहे तिचं लॉस होऊ नये है ना, म्हणून इन्शुलेशन करण्याचं काम हे शीथ करत असते मायलिन शीथ. अँड दिस मायलिन शीथ इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अँड द फॅटी सबस्टन्स. जी मेड्युलरी शीथ आपण काढली ही प्रथिनांची आणि फॅटची म्हणजे स्निग्ध पदार्थापासून ती बनलेली असते आणि त्याच्या थ्रू क्विक ट्रान्समिशन होत असतं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेसचं, म्हणजे चेतनेचं वहन त्या ठिकाणी केलं जातं. दुसरी जी पाहिली आपण ती मायक्रोग्लिया आहे. they are also called as brain macrophages. आता तुम्हाला ते मॅक्रोफेजेस these are actually the engulfing cell, म्हणजे गिळंकृत करणाऱ्या जे पेशी आहेत अमिबासारख्या आकाराच्या असतात त्यांना आपण मॅक्रोफेजेस म्हणतो. सो द ग्लियल सेल्स known as microglia, they are also called as brain macrophages. Okay, so they are small in size, they have few branches. आता आपण जे डायग्राम बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्ही बघून घ्यायचं. तर या ठिकाणी they are also called as macrophages, and these macrophages these are derived from the monocytes. आठवते तुम्हाला आपण अग्रॅन्युलोसाइट्स पाहिले ना, मोनोसाइट्स आणि ल्युकोसाइट्स. WBC मोनोसाइट हा WBC आहे. तर ह्या WBC पासून व्हाईट ब्लड कार्पस्कसपासून हे तयार झालेले असतात मायक्रोग्लिया. आणि यांचं फंक्शन काय आहे, दे गो टू द साईट ऑफ इंजुरी. जिथं कुठे जखम वगैरे दुखापत झालेली आहे आपल्याला त्या ठिकाणी जे डेड न्यूरॉन्स आहे म्हणजे मृत झालेल्या काही चेतापेशी असतील किंवा सेल डेब्रिज म्हणजे कचरा, मृत पेशीचा कचरा वगैरे असेल ना सेंट्रल नर्वस सिस्टममध्ये, तर तो कचरा खाऊन टाकण्याचं काम ह्या पेशी करतात, म्हणून त्यांना मॅक्रोफेजेस म्हटलेलं आहे. तर अमिबाइड मुवमेंट असते त्यांची. तो कचरा जो आहे जिथे जखम झालेले तिथल्या मृत पेशी वगैरे गिळून टाकण्याचं काम ह्या पेशी करत असतात. समजलं का. तर अशा प्रकारे हा मायक्रोग्लिया सेल आहे. नंतर ॲस्ट्रोसाइट्स आहे. तुम्हाला माहिती ॲस्ट्रो हा शब्द स्टारसाठी वापरला जातो. तर थोडासा स्टार्स सारखा आकार आहे या पेशींचा, म्हणून त्याला ॲस्ट्रोसाइट्स म्हटलेले आहे. स्टार शेप्ड सेल्स आर देअर अँड दीज आर द मोस्ट अबंडंट ग्लियल सेल्स. सर्व म्हणजे जास्तीत जास्त संख्येने आपल्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये असतात. ओके, आता त्यांचा मेन रोल दिलेला आहे बघा ब्रेनमध्ये आहे. सिक्रेशन अँड ॲब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूरल ट्रान्समीटर. आत्ताच मी सांगितलं तुम्हाला
चेतनेचं वहन एका चेतापेशीकडून दुसऱ्या चेतापेशीकडे, दुसऱ्या चेतापेशीकडून तिसऱ्या चेतापेशीकडे जाण्यासाठी जो पदार्थ आवश्यक आहे तो न्यूरोट्रान्समीटर आहे. ओके, तर त्याच्या निर्मितीसाठी ॲस्ट्रोसाइट्स फार महत्त्वाचं कार्य करतात. अँड अगेन दे मेंटेन द ब्लड, ब्रेन अँड बॅरियर. 3 बी या ठिकाणी लिहिलेत. हा शब्द लक्षात ठेवायचा की ॲस्ट्रोसाइट्सचं काम आहे इथं 3 बी. ब्लड मेंटेन करणे, ब्रेन आणि ब्लड ब्रेन बॅरियर म्हणजे अडथळे. तर यांच्यामध्ये जे काही अडथळे येतात ना, त्या अडथळ्यांचं मेंटेनन्स करण्याचं काम ॲस्ट्रोसाइट्स करत असतात. ओके, अँड ऑल्सो दे रेग्युलेट द ट्रान्समिशन ऑफ द इम्पल्सेस. ओके, नाव इपिंडायमल सेल्स आर देअर. Now actually these ependymal cells, they form a single layer of squamous epithelium or columnar epithelium, and mostly they are made up of ciliated epithelial cells. Ciliated means they have cilia at the free margin, and where they are present, these cells they are present in the lining of the ventricles of the brain. आता बघा, व्हेंट्रिकल्स म्हणलं की व्हेंट्रिकल्स आपण हार्टमध्ये शिकलेले, बरोबर आहे. हार्टमध्ये पण व्हेंट्रिकल्स आहेत, चेंबर्स 2 आहे की नाही. पण ब्रेनमध्ये सुद्धा व्हेंट्रिकल्स आहेत. ब्रेन शिकताना आपण शिकणारच आहोत. ब्रेनमध्ये सुद्धा 4 कॅव्हिटीज आहेत. त्याला ब्रेन कॅव्हिटीज म्हणतात किंवा व्हेंट्रिकल्स म्हणतात. तर व्हेंट्रिकलची जी लायनिंग आहे त्याला अस्तर म्हणतो आपण, है ना. त्या कॅव्हिटीचं जे आतलं अस्तर आहे ते अस्तर या पेशींपासून बनलेलं आहे. त्या पेशींना आपण म्हणतो इपिंडायमल सेल्स. ॲक्च्युली दीज आर द इपिथेलियल सेल्स. ओके स्टुडंट, नाउ दीज सेल्स दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द सेंट्रल कॅनॉल ऑफ स्पायनल कॉर्ड. आपला जो पृष्ठरज्जू आहे, आपल्या पाठीच्या कण्यामधून धावणारा पृष्ठरज्जू, त्याच्या आतमध्ये एक कॅनॉल आहे. त्या कॅनॉलचं आतलं अस्तर, ज्याला लायनिंग आपण म्हणतो, ते सुद्धा हे इपिंडायमल सेल्सपासून तयार झालेलं आहे. आणि हे एकेरी आवरण आहे ना, सिंगल लेअर म्हणजे एकेरी आवरण आहे. आणि हिअर ॲक्च्युली द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द इपिंडायमल सेल, दॅट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्क्युलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड इन द ब्रेन व्हेंट्रिकल्स. आता मी तुम्हाला सांगितलं 4 व्हेंट्रिकल्स आहेत ब्रेनच्या आतमध्ये आणि सेंट्रल कॅनॉल आहे स्पायनल कॉर्डच्या मध्ये. आपल्याला हे डिटेलमध्ये शिकायचंच आहे. सध्या एवढं लक्षात ठेवा की ब्रेनमध्ये आणि स्पायनल कॉर्डमध्ये जे एक लिक्विड भरलेलं आहे, फ्लुइड आहे, त्याचं नाव आहे सेरेब्रोस्पायनल फ्लुइड. आणि त्याचं सर्क्युलेशन करण्याची जबाबदारी कोणत्या पेशींची आहे? इपिंडायमल सेलची. तर अशा प्रकारे हे 4 पेशी आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये. आणि शेवटच्या ह्या 2 पेशी मी तुम्हाला सांगितलं ज्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये आहे. पहिली आहे श्वान सेल. आता आकृतीमध्ये मी दाखवली तुम्हाला श्वान सेल. एक्झॉनच्या भोवती श्वान सेल्स असतात. सो दीज आर ऑल्सो मोस्ट अबंडंट ग्लाइल टाईप ऑफ द सेल्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. त्याचं फंक्शन आहे दे प्रोड्यूस मायलिन शीथ. आता हे ज्या श्वान सेल्स असतात ना, त्या स्वतःच बाहेरच्या बाजूने मायलिन शीथ तयार करतात, बरोबर आहे. आता तुम्हाला इथे मायलिन शीथ तयार करतात फक्त कोणत्या नर्व्समध्ये? अराउंड द मेड्युलेटेड नर्व्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. परंतु नॉन मेड्युलेटेड नर्व्समध्ये मायलिन शीथ तयार होत नाही. ओके, and the last cell is satellite cells. So these satellite cells they support the functions of the neurons. न्यूरॉन्स आहे चेतापेशीच्या सगळ्या कामांना सपोर्ट करण्याचं काम हे सॅटेलाइट सेल्स करत असतात. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द functions of the neuroglial cells and the types of the neuroglial cells. Okay student, so see about the these are the diagrams of the neuroglial cells. Okay student, so these are the microglia जे तुम्हाला मी मॅक्रोफेजेस सांगितलं, अमिबाइड सेल्स आहेत. ते गिळंकृत करणार आहे, मृत पेशींना गिळून टाकण्याचं काम त्या ठिकाणी करतात. ओके, आणि ही सिंगल लेयर आहे. ही ब्रेनची जी कॅव्हिटी आहे ना, आतमधला अस्तर तयार करते, ही स्पायनल कॉर्डचं अस्तर आणि ब्रेनचं. या ठिकाणी बघा ही चेतापेशी दाखवलेली आहे, हा सायटॉन आहे. ही चेतापेशीचा एक्झॉन दाखवलेला आहे. हे पिवळे जे आहेत इथे बाहेर हे श्वान सेल्स आहेत. ओके, आणि त्याच्या बाहेर असणारी जी मायलिन शीथ आहे, ही मायलिन शीथ तयार करण्याचं काम हे ओलिगोसाइट्सने केलेलं आहे या ठिकाणी. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द न्यूरल टिश्यू. ओके स्टुडंट, goodbye.